الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میں چونکہ خطیب پاکستان نہیں ہوں جو آپ سے لمبی چوڑی تقریر کروں گا، شعبے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، اس لیے آپریشن کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو آپریشن کریں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے پھر بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ آخرت کا آپریشن ہے، اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور میں خوش قسمت ہوں کہ آج الحمدللہ ایک عظیم ہستی کے سایہ کے اندر پیر طریقت راہبر شریعت پیر گل حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ قابل تحسین ہے ہمارے بزرگ جو آگے بزرگوں کا فیض لے کر چل رہے ہیں۔ پیر طریقت راہبر شریعت محمد عبد المعید سبحانی کہ جو الحمدللہ بزرگوں کا فیض لوگوں کے قلوب تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ بھی میری سعادت ہے کہ آج صاحبزادہ والا شان محمد غفور الحسن صاحب یہاں پر مسند پر تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی، میں چونکہ خطیب نہیں ہوں، مولانا نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، البتہ مفتی مولانا ان کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھتا ہوں، ان کی قدم بوسی کرتا ہوں، کیوں نہ کروں۔ وہ ہمارے لیے معزز ہیں جو ہماری بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، جو ہمارے والدین کے جنازے پڑھاتے ہیں، جو ہمیں حلال حرام کے مسائل بتاتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھتا ہوں، دین سیکھتا ہوں، بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ عالم کا غلطی کرنا اور ہے، غیر عالم کا غلطی کرنا اور ہے۔ شعبے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، نشتر میں اس وقت ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر حاضر ڈیوٹی ہوں۔ یہ تو دنیا کا تعارف ہے، اصل میرا تعارف یہ ہے کہ تیرے عشق پنہائے ودے پندے ہاں۔ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے عشق پنہائے ودے پندے ہاں، کئی این درتے کئی اون درتے، متا کئی صورت اچ مل ونجے اے خیال جو آئے ودے پندے ہیں۔ اے پننا ساڑا شیوا کہہ نہیں، پر یا رسول اللہ تیرے عشق پنہائے ودے پندے ہیں۔ صبح نشتر جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو آقا کی نوکری کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے نوکری کی ہے دیکھیں کہاں یہ علاقہ اور کہاں یہ مجلسیں اور جنگل میں ایک منگل کا آباد ہونا، کیونکہ جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں خریدار بھی ہوتا ہے، جہاں ذائقہ ہوگا وہاں خریدار ہوگا۔ خوشبو اگر جنگل میں پڑی ہے خریدار پہنچ جائے گا، خوشبو اگر تھل میں پڑی ہے خریدار پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب سے گزر ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لاہور جاتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی گزرنے کی، وہاں سے 977 سال گزر گئے ہیں، 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ بندہ لنگر کھا رہا ہے، 1.25 کروڑ روپیہ گلوں سے نکلتا ہے ہر مہینے۔ کس وزیر کی تنخواہ ہے؟ کون روزانہ اتنا لنگر کھلا سکتا ہے؟ کھلاتا تو خدا ہے، لیکن اپنے دوست سے، اپنے یار سے یاری نبھا کے کھلاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کی عزت رکھ سکتے ہیں تو اللہ بھی اپنے دوستوں کی عزت رکھ سکتا ہے۔
ہم نے وزیر اعظم کو بھی دیکھا ہے جوتے اتار کر جاتا ہے، اس کی جرت نہیں ہے جوتے پہن کر چلا جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی، عزت اسی کی ہے جو نبی کا غلام ہے، عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کٹے گا، مرے گا اور اس پر پہرا دے گا۔ عزت اسی کی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ 1400 سال سے لے کر دیکھ لیجیے آج تک عزت اسی کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا۔ آج ماحول بدل گیا ہے۔ میں چونکہ ایک پڑھے لکھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر، انجینئر، کرنل وغیرہ، فوجی، ہر طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مسئلہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات ہو، لوگ تقدس کا خیال نہیں رکھتے، آگے میسج بھیج دیتے ہیں اور معلوم نہیں کتنے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ صبح بندہ اٹھے اور نان چنے لینے جائے تو واپس آتا ہے تو مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ مفتی بننے کے لیے 10 سال چاہیے، 10 سال زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے۔ لیکن ہم اس ماحول میں، اس دور میں 21ویں صدی میں پیدا ہوئے جب طریقہ تبلیغ بدل گئے، اور بڑا دل جلتا ہے جب لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بحث کا نشانہ بناتے ہیں اور حضور کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ آج آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں، یہ باتیں سمجھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے یہ بنیادی عقائد ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں۔ اور یہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے کئی سوال کرتے ہیں کہ مقصود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، جانا ادھر ہے، راضی اسے کرنا ہے، خوش اسے کرنا ہے۔ آپ نبی نبی کر رہے ہیں، حضور کے نالین لگا رہے ہیں۔ جب مقصود و مطلوب اللہ ہے تو پھر اتنا نبی نبی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں ڈاکٹروں کو سمجھاتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقصود و مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کا مقصود بھی اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود و مطلوب بھی اللہ، صحابہ کا بھی اللہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جانا بھی ادھر ہے، خوشی بھی اسی کی چاہیے، رضا بھی اس کی چاہیے۔ لیکن مطلوب و مقصود تک پہنچنا کیسے ہے؟ وہاں تک پہنچنے کا ہمارے پاس رستہ کیا ہے؟ تو کلمہ طیبہ کو اٹھاتے ہیں جو بنیادی چیز ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود و مطلوب لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں، صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے داخلے کا ایک قانون بنایا ہے، داخلے کی ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کر رہے ہیں، اس کو معبود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دین اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی رستہ رکھا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسلام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی شناخت، آپ کی پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پہچان کو جب تک نہیں پہچانیں گے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بنیادی عقیدہ کیا ہے
کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی اللہ کی پہچان ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ میں فرقہ واریت کی تبلیغ کرنے نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، میں نے کہا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی مولانا مفتی کا قانون نہیں ہے۔ کہتے جی وہ قانون کیا ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے، پورا ڈیزائن دیکھ لیجئے، پورا اسلام کا سودا دیکھ لیجئے کیا ہے۔ آئیے ہم توحید سے شروع کرتے ہیں۔ توحید کی خالص صورت سورہ اخلاص، اور فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کو، یا اللہ کیا کہوں؟ هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تو خود فرما دے کن فیکون کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ایک پانی کے قطرے سے اتنی سونی صورتیں بناتا ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیتا ہے۔ خود بتا دے، جس کے دل میں توحید پہنچانی ہے پہنچا دے۔ میری گل منن نہ منن، پہلے پتھر ماری کھلوتے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اے میرے مالک، توحید جس دل تک پہنچانی ہے پہنچا دے، اور مجھے قرآن دے دے، میں تیری تبلیغ کرتا رہوں گا، توحید ان تک پہنچاتا رہوں گا، اور ان کے دلوں میں توحید کو راسخ کر دوں گا۔ یا اللہ ایسے کر دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کر تو سکتا ہوں، قادر مطلق، کن فیکون کا مالک ہوں، کن کہوں فیکون ہو جاتی ہے۔ لیکن محبوب ایک رستہ، ایک قانون بنا رہا، اسلام سارا اس قانون کے تحت دوں گا، اور وہ قانون یہ ہے، وہ رستہ یہ ہے کہ توحید میری ہوگی پر زبان تیری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ نام میرا ہوگا، واہ واہ، زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا، سینہ تیرا ہوگا، کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، دیکھیں گے تجھے، مانیں گے مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قانون ہے۔ قبلہ کیا بات۔ اور اگر ان کے دیکھنے میں کمی رہی، اگر انہوں نے کانی اکھ نال ویکھیا، اگر ان کے دیکھنے میں کمی رہی، سرائی کی اصل وچ مینوں آندی ذرا گھٹ ود تے سکھی میں نشتر دے مریضاں کو، جب شروع میں ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر بنا تو آؤٹ ڈور کے اندر مریض دیکھ رہے تھے، تو ایک اماں آ گئی، مریض آئی کوئی تواڈے علاقے دی۔ میں کہ اماں کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تے میرا ہاں مٹھ چا ویندا ہے۔ میں کہ ہاں مٹھ، میں تو کدی یہ بیماری سنی کوئی نہیں، سرائکی جو نہیں آتی تھی، ہاں مٹھ چا ویندا ہے۔ تے مٹھی جدو وکھائی نا تے میں سوچے شاید ہاتھ چ پیڑے، میں مٹھی کھولی، میں کہ کتھے ہاں؟ وہ ہنسن لگ پئی۔ میرے نال ایک سرائکی دوست بیٹھا ہی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہاں مٹھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل گھبراتا ہے۔ اس دن سے سرائکی کو تھوڑی سی ترتیب بہتر ہو۔ ایک اور مریض آ گیا، اس نے آخیا ڈاکٹر صاحب میرے ہانوں وچ درد ہے، ہانوں۔ میں کہ لے بھائی یہ بیماری نہیں، پڑھائی نشتر والے ہانوں وچ درد۔ مجھے دوست بتانے لگا اس کے دانت میں درد ہے، دانت میں۔ تو عزیزان گرامی، سرائکی اتنی آتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب دیکھیں گے تجھے اور مانیں گے مجھے، کیونکہ منزل و مقصود میں ہوں اور رستہ تو ہے۔ جانا تو سواق شریف ہے، جانا کیسے ہے؟ جانا کیسے ہے؟ رستہ کیا ہے؟ کہیں بھٹکتا جانا، اللہ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی بائی پاس نہیں، کوئی دوسرا رستہ نہیں، صرف ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو میں نے دسو جو تسا اللہ نو ویکھے؟ بولو تو صحیح یار، جنت ویکھی، دوزخ ویکھی؟ کیا دیکھا؟ دیکھا نہیں، مان رہے ہو۔ کس نے کہا زبان مصطفیٰ کا سودا ہے، ذات مصطفیٰ کا سودا ہے؟ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو جو تو آکھدا گیا ایمان اللہ ہو گئے۔
सारा सौदा यही है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ देना था अपने महबूब को अता फरमाया सुभान अल्लाह, और महबूब के जरिए तुम्हें अता फरमाया। ये कानून है। कई मैनू आख दिन जी मैं डायरेक्ट लैंड जोड़ी वधा, मैं क्या डायरेक्ट तो रास्ता है ही नहीं, तू किथे जोड़ी वधा, तौहीद बता दी। अच्छा ये जो तुसा कुरान पढ़ दो, तुहाडे कोल कोई जमानत है जो ये कुरान है? कोई जमानत? एक ही जमानत है, जुबान मुस्तफा, जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने फरमाया सहाबा लिखो ये जो मैं बोल रहा हूं ये कुरान है, वही कुरान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक वाले सुन्नत। सुभान अल्लाह, लिखो लिखो ये जो मैं बोल रहा हूं ये कुरान है, और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कुरान नहीं है। क्या बात है, जिसको मेरे महबूब ने फरमाया वही कुरान है, और जमानत जुबान मुस्तफा है। सहाबा ने कुरान को नाजिल होते देखा नहीं, जन्नत दोज़ख देखी नहीं, अल्लाह को देखा नहीं। फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मानते गए। वैसे ये भी हो सकता था, स्टेट सेक्रेटरी साहब आपका क्या इसमें ग्रामी है? मोहम्मद फारूक साहब, ये भी हो सकता था जैसे पहले अंबिया को किताबें दी। मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पर तशरीफ फरमा है, फरिश्ता आया किताब लेकर, सामने मूसा है, मूसा किताब लीजिए उम्मत को जाके पढ़ाएं। ईसा अलैहि सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, किताब आ गई, लिखी लिखाई किताब, प्रिंटेड बुक। वाह, यह भी हो सकता था कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़ जाते, तमाम गुलामों को बुला लेते, अहले मक्का को बुला लेते, फरिश्ता आसमान से उतरता, पर समेटता, हाथ में कुरान होता, आकर दिखाता, देखो लोगो मैं आसमान से उतरा हूं ना, देखा है, मानते हो? जी हां, ऐसा देखिए तो आसमान तो उतरे हैं, तेरे पर भी हैं, एक किताब है, ये अल्लाह का कुरान है, मैं नबी को दे रहा हूं, मानोगे? सब कहते माने। नजर जो आ रही है, हो ऐसे भी सकता था, लेकिन अल्लाह का जो कानून है उसको समझो, और वो कानून ये है कि महबूब कलाम मेरा होगा पर जुबान तेरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक एक आयत तेरे दिल पर नाजिल करूंगा, सीने में छुपा दूंगा, तू मदीने होगा आयत नाजिल होगी, मक्के होगा आयत नाजिल होगी, हुदैबिया में होगा आयत नाजिल होगी, गज़वा बदर में होगा आयत नाजिल होगी। अब ये सारा कुरान अल्लाह ने एक किताबी शक्ल में नहीं दिया, वाह, हजूर के सीने में छुपा दिया है। अब कैसे लेंगे कुरान? कुरान से मोहब्बत करते हैं ना, दरसे कुरान भी करते हैं। अब कैसे लेंगे कुरान? कुरान से मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक साहिबे कुरान की समझ नहीं आएगी। हजूर के सीने से कुरान लेना है तो आना पड़ेगा नबी के पास, इज्जत करनी पड़ेगी, शक दूर करना पड़ेगा। अगर अपने जैसा समझोगे कुरान के लफ्ज तो शायद मिल जाएं, लेकिन कुरान का नूर नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसलिए नबी से मोहब्बत करता हूं, वाह जी वाह, इसलिए नालैन सजाता हूं, मदीने की हवाओं को सलाम करता हूं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते लिखता हूं और पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अल्लाह ने यह कानून दिया है कि जब तक मेरा नबी समझ नहीं आएगा, जब तक तुम मेरे नबी की इज्जत और तौकीर को नहीं समझोगे, उस वक्त तक ना कुरान का नूर मिलेगा ना मेरे तौहीद का नूर मिलेगा। बेशक ये हकीकत है। किसी आलिम से फतवा ले ले, अगर इस रास्ते के अलावा कोई और आपके पास रास्ता है तो मुझे भी बताएं। किसी आलिम से फतवा ले ले, आपके पास कोई रास्ता नहीं। और सहाबाए कराम इसको समझ चुके थे, इस अकीदे को समझ चुके थे। एक वाकया सुनाता हूं फिर आगे चलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे हैं, आगे एक अरबी खड़ा, एक यहूदी खड़ा हुआ है, अरबी नस्ल का घोड़ा लेकर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी घोड़ा बेचोगे? जी बेचूंगा। आपने फरमाया अच्छा कितने का? बार्गेनिंग हुई, मामला तय हुआ। मिसाल ले लीजिए 10 दिरहम, 10 रुपए कह लीजिए।
حضور نے فرمایا ٹھیک ہے 10 درہم میں تیرا اور میرا سودا ہو گیا، میں ہونے جاننا تے پیسے لے کے آنا، اپنی چیز لے جاؤں گا، تجھے تیری قیمت دے دوں گا، سودا تھی گیا۔ یہودی نے کہا جی ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے، پیسے لیے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ایک غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی کہ حضور اکیلے جا رہے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ جب یہودی کے پاس پہنچے تو معاملہ بدل چکا تھا، اگے ایک اور گاہک کھلوتا ہوا آئی، ایک اور کسٹمر، ایک اور گاہک کھڑا تھا، اس نے 10 کی بجائے 12 درہم لگا دیے اور یہودی کی نیت خراب ہو گئی۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے فرمایا یہودی یہ گھوڑا تو تم مجھے بیچ چکے ہو، یہ گھوڑا تم مجھے بیچ چکے ہو۔ یہودی پتہ کی آکھیا؟ یہودی آکھیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ کی اور میری ڈیلنگ ہوئی ہے، آپ کا اور میرا سودا طے ہوا ہے، کوئی گواہ ہے؟ اب غلام کا پتہ چلتا ہے امتی تو سارے ہیں، نوکر کوئی کوئی ہے۔ امتی بن کے حضور دے صدقے رزق کھا کھا کے توڑے دند گھس گئے، نوکری کرنی پڑے گی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، اس سے پہلے کہ آقا بولتے آگے فرمایا یہودی میں گواہ ہوں۔ یہودی نے کہا جناب آپ کا اسلام کہتا ہے کہ گواہی کے لیے چشمدید ہونا ضروری ہے، آئے وٹنس ہونا ضروری ہے، آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں جب سودا طے ہوا، آپ اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ گواہ بن ہی نہیں سکتے۔ پتہ غلام دا جواب کیا آئی؟ غلام نے فرمایا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہودی کوئی اور ہوتا میں کبھی گواہی نہ دیتا، کوئی اور ہوتا میں کبھی گواہی نہ دیتا، میں اسلام جانتا ہوں، میں گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہی زبان ہے جس نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، جس زبان نے کہا جنت دوزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، وہی زبان کہہ رہی ہے، تو یہ حق اور سچ ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، یہ ہے ایمان۔ واہ جی واہ۔ ایک گلہ کرنے والا نہیں جی یہ ولادت ہوئی تو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، یہ باتیں کرنے والے نہیں، کام کرنے والے۔ آپ کو میلاد بھی سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ کام کرنے والے اپنی غلامی کا ثبوت دیا، آقا کو خوش کر دیا، اور جب میرے آقا خوش ہوتے ہیں تو انعام دیتے ہیں۔ آقا جانتے ہیں اگر احد پہاڑ پر میرے نبی تشریف لے جائیں اسے وجد آ جائے اور حضور فرمائیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کی محبت کو حضور جانتے ہیں، یمن سے اویس کرنی کی محبت حضور جانتے ہیں، کبھی حضور کو دیکھا نہیں، حضور نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن حضور سارا نقشہ بھی بتا دیتے ہیں، گھر کا ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں کہ اویس مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، ایسے مولویوں کی باتیں میں نہیں آنا کہ حضور کو کچھ نہیں پتہ چلتا، معاذ اللہ، ایسے باتوں میں نہیں آنا۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے انعام دیا، فرمایا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم نے مجھے خوش کر دیا، تمہارا ایمان مکمل ہے، تو سنو دین اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک کے برابر ہے، تم جب بھی گواہی دو گے 2 کے برابر ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اسلامیات میں سوال آتا تھا جب ہم پڑھتے تھے نا 4تھی 5ویں میں کہ وہ کون سے صحابی ہے جن کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے؟ وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے پیچھے یہ واقعہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والو وہ ہیں ایمان والے کچھ دیکھا نہیں، بس نبی نے فرما دیا سودا پکا ہے، سچا ہے، آنکھ دے جاؤ۔ یہ ہے عقیدہ جس پہ بات کرنی چاہیے کہ حضور کی معرفت اور پہچان کے بغیر پھر کیسے پہچانوں گا، کیسے معرفت ہوگی، کوئی یاری دوستی ہوگی، کوئی محبت کروں گا، کوئی گردنیں کٹواؤں گا،
اور کربلا کے اندر بچوں کے نذرانے دوں گا تو پھر جا کر حضور کی محبت آتی ہے، پھر فتح و نصرت ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا ردن کی طرف لے جاتا ہوں، عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ خیبر سے واپسی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مسلم بخاری نے اس کو نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام علی، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے اپنی گود بچھا دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس مولا علی کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ نماز عصر قضا ہو رہی، سورج گر رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے ڈوب گیا، چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، محبت سے پیشانی کو چوم لیتے، میرے نبی کی آنکھ کھل جاتی، عرض کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا حکم ہے آپ کا، وہ جا رہی ہے، آپ 2 منٹ انتظار فرمائیے، میں نماز پڑھ کے پھر آپ آرام فرما لیجئے۔ اس میں کون سی بات غلط تھی؟ کہہ سکتے تھے، عرض گزار ہو سکتے تھے، ہلکا سا کھنگورا مار دیتے، ہلکی سی جھرجھری لے لیتے، لیکن نہیں، ذات مصطفیٰ پہلے ہے، پھر تعلیمات مصطفیٰ ہے، پہلے نبی کی ذات ہے، پھر نبی کی بات ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بس، میں نے کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ پہلے آیا کہ پہلے میرے نبی آئے؟ پہلے نبی آئے، پہلے نبی کو سمجھو، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ سمجھ بھی آئے گا، قبول بھی ہوگا۔ مولا علی کا عقیدہ یہی تھا، نماز قضا ہو رہی ہے، اور کس کی نماز قضا ہو رہی ہے؟ جو حسنین کا بابا ہے، مولا ہے، لیکن ذات نبی کو اٹھایا نہیں، ذات نبی کو اٹھایا نہیں، کیونکہ مولا علی نے یہ بتا دیا کہ نماز بتانے والا جانے، اور نماز لانے والا جانے، اور نماز کا اجر و ثواب جانے۔ ہمیں تو حضور کی محبت کا حکم ہے، حضور کو جب تک نہیں پہچانیں گے، جب تک محبت کامل نہیں ہوگی، نماز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مولا علی کا عقیدہ یہی ہے۔ اسی وقت میرے آقا کی آنکھ مبارک کھلی، پوچھا علی پریشان ہو، یا رسول اللہ نماز چلی گئی تو کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ نماز ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر اتنا ایمان ہے تو لے پھر سورج واپس۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی اقبال بول پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ مجھے ایک میڈیکل سٹوڈنٹ، ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ، جو ایم بی بی ایس پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں نشتر میں، ان کو بھی پڑھاتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ شعر تھوڑا سا عجیب سا نہیں؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتے یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ایسے ہی لوگ گھماتے ہیں نا آپ کو، پڑھے لکھے بندے۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا والد بھی میلاد کراتا تھا، دادا بھی، آج میلاد چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یہی باتیں سن کر کہنے والے نے کہہ دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی محبت لازم ہے۔ جس کو نہیں سمجھ وہ تو کہے گا ہاں یار گلہ ٹھیک کریں دا بڑا میں چکریں پھنسی بڑا۔ ان کا ڈاکٹر صاحب یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں اقبال بھول تو نہیں گئے کہ اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جانا تو لاہور ہے، جانا کیسے ہے؟ جانا تو اللہ تک ہے، محبت اس کی لازم ہے، لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے اول محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ اے محبوب آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا میں کائنات بھی نہ بناتا۔ اللہ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تنزیل قرآن، کیا بات ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اس کو سمجھیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور بارگاہ کے تقدس کا خیال رکھیے، بلا وجہ سوال نہ کیا کریں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب، فاروق صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب ملے، پارٹ 2 کا ایگزام دے رہے تھے، ایف سی پی ایس اسپیشلائزیشن کا، لائبریری پڑھنے جا رہے تھے، منہ میں سگریٹ تھی،
कहते हो इमरान भाई आप मिल गए, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा जी क्या हुआ? वो बस एक सवाल बड़ा बार बार आता है फोन के ऊपर, व्हाट्सएप पे, कि मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरों के ढिड फाड़ छोड़ेंगे, मरीजों के ढिड फाड़ छोड़ेंगे, सारी किताबें आती हैं तुम्हें, ये सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था जो तू परेशान फिर रहा है। कहते जी कैसे? मैंने कहा ये मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसका मतलब मैं बता देता हूं, जवाब तुम दे देना। इसका मतलब तर्जमा और तशरीह। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मिलाद मनाना चाहिए, इसको उर्दू में तर्जुमा करो ना, सराइकी में करो तो यही तर्जुमा बनता है कि क्या हजूर की विलादत मुबारक पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही तर्जुमा। मैंने कहा डॉक्टर साहब यही तर्जुमा बनता है? कहते हाँ जी तर्जुमा तो ये। तो मैंने कहा बताओ। अब जवाब तुमने देना है, हर जवाब किताब में नहीं होता, कुछ दिल की किताबों से भी दिया जाता है। ये हजूर की विलादत मुबारक का तज़किरा है, ये तेरी और मेरी विलादत की बात नहीं हो रही। क्यों परेशान हो? अब बताओ कि हजूर की विलादत पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते जी होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सवाल क्यों करता है? बड़ी सादा सी बात। क्या बात है? होना चाहिए तो पहला दर्जा इकरार मोहब्बत है, और वो ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर आप खुश हैं? बेशक। बोलो तो सही। बड़ा नामुराद उम्मती हो सी जो आखसी में खुश नहीं, आंख देते सारे मैं खुश हाँ, इसको कहते हैं इकरार मोहब्बत। मैंने कहा डॉक्टर साहब इकरार मोहब्बत तो आपने कर लिया, ते इजहार मोहब्बत तेरा डाडा करे सी। हकीकत बात। ओ भाई या तो इकरार ना कर, सामने आ जा, पूछ हमसे बता, हम भी पूछे तूने किसका कलमा पढ़ा है। एक तरफ तू कहता है कि मैं हजूर की विलादत मुबारक पर खुश हूं, तो जब खुश है तो फिर मुंह पर 12 की वजह, ये तो फिर बात देखिए गलत है ना। फिर जब आपने इकरार किया तो इजहार करना पड़ेगा, अगर इकरार करके इजहार नहीं करते तो उसको मुनाफिक कहते हैं, कुरान उसी की तशरीह करता है। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इजहार भी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, जो तरीके आपके पास है, लेकिन ये लोक लोक के नहीं हो जी। मैं भी इजहार करता हूं, मैं हजूर रोजा रखा करते थे, मैं भी रोजा रखता हूं। मैं कहा 10 साल तो मेरे नाल काम करना पे निश्तरे मैं तो तू दसिया कोई नहीं। ये छुप छुप के रोजे रखना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तू इजहार करता है तो फिर आ मुझे भी बता, मेरे दोस्तों को भी बता कि यार रोजा रखना चाहिए। रोजा रखते हैं, हजूर की मोहब्बत का इजहार करते हैं, इकट्ठे मिलके अफ्तारी कर लेंगे, मैं देगे पकवा लूंगा, एक नात भी सुना दूंगा, हजूर की विलादत भी बता दूंगा, रोजा भी हो जाएगा, इजहार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आप कैसा रोजा रखते हैं? क्या बात है, क्या बात। ये आप कैसा इजहार करते हैं? कैसा इजहार करते हैं? रोजा रखे ढेर डिश लाके जी हाँ रोजा खोल लिया। बताइए लोगों को, अच्छी बातें बतानी चाहिए, नेकी फैलानी चाहिए और इजहार होना चाहिए। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, कहने लगे जी हाँ हाँ मैं भी करता हूं। मैं क्या करते? मैं दर्से कुरान करके हजूर की विलादत मुबारक पर खुशी का इजहार करता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर इस दफा जो है ना मिलाद जब आएगा ना, तो आपने एक काम करना है, आपने एक पोस्ट बनानी है या एक पैनाफ्लेक्स बनाना है और उस पर लिखना है कि मैं डॉक्टर फला फला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश हूं और खुशी के इजहार में मेरे घर में दर्से कुरान है और डॉक्टर इमरान सैफी आकर कुरान से हजूर की विलादत का बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर अगर तूने ये पैनाफ्लेक्स लगा दिए ना तो तू कामयाब है। नहीं लगा सका, नहीं लगा सका। इजहार कीजिए। सहाबा कराम भी इजहार किया करते थे। सहाबा के अगर तरीके बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनका इजहार कैसा था। पसीने के कतरे इकट्ठे हो रहे हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
हजूर के जुल्फों के बाल टोपी में सजाए जा रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत का इजहार करते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हाजिर हुए, एक मोहब्बत का इजहार बता देता हूं। हाजिर हुए, या रसूलल्लाह दावत करना चाहता हूं। कबूल हो गई दावत। जिस दिन दावत थी, उस्मान गनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े हैं, कुछ गुलाम भी खड़े हैं। हजूर तशरीफ लाए, हजूर की सवारी चली, मेरे उस्मान पीछे पीछे कदमों की गिनती कर रहे हैं। जब बैते उस्मान पर मेरे नबी पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा, उस्मान क्या कर रहे हो? या रसूलल्लाह, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। अल्लाह के महबूब मेरे घर आए और आमद मेरे घर में हो और मैं चुप रहूं, मोहब्बत का इजहार ना करूं? आका, मैं आपका सच्चा गुलाम हूं, कदमों की गिनती इसलिए कर रहा हूं कि मेरा दिल बाग बाग है और इजहार मोहब्बत में जितने कदम आपके मेरे घर तक उठे हैं, आज उस्मान उतने गुलामों को आजाद कर देगा। मुझे बताइए, क्या ये अल्लाह का हुक्म था कि हजूर के कदमों की गिनती करें? नबी भी देख रहे हैं। हजूर ने मना फरमाया कि उस्मान, ये इजहार मोहब्बत का तरीका दुरुस्त नहीं। मना ना फरमाया, अल्लाह ने भी मना ना फरमाया। यह गुलाम का काम था कि अपने आका की इज्जत कैसे करनी है, कैसे करवानी है। बुखारी मुस्लिम ने हदीस नकल की, उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। हजूर का लुआब दहन फरमाते हैं, हम हजूर का लुआब दहन उठाकर मुंह पर मल लिया करते। ये इज्जत का क्या तरीका है? अगर लुआब दहन की इज्जत करनी है तो रुमाल पर उठा लीजिए, झोली आगे कर दीजिए। या रसूलल्लाह, लुआब जाकर चश्मे में धो देता हूं ताकि किसी का पांव ना आए आपके लुआब मुबारका पर। यह भी हो सकता था तरीका, लेकिन सहाबा हमारे जैसे नहीं थे, मोहब्बत में कामिल थे। वो सवाल जवाब करने वाले नहीं थे। उनको समझ आ चुकी थी कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब क्या है और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। इसलिए लुआब दहन उठाकर अपने मुंह पर मल लिया करते और आपको दर्स दे दिया क़यामत तक। बस फर्क ये है कि उस वक्त हजूर या ज़ाहिरी हयात में मुयस्सर थी। हजूर का लुआब भी मौजूद था, हजूर के पसीने भी, हजूर के जुल्फों के बाल भी मौजूद थे। सहाबा ने इज्जत व तौकीर करके बता दिया कि आका की हर हर चीज मोतबर है, मुअज़्ज़ज़ है। आज मेरे पास हजूर का लुआब मौजूद नहीं, ज़ाहिरी हयात में हजूर मेरे पास मौजूद नहीं, तो मेरे इज्जत करने के तरीके क्या है? मैं फिर हजूर के नालैन की तशबीह बनाकर चूम लेता हूं। कोई गलत तो नहीं कर रहा। मदीने से मट्टी आए, आंखों में सुरमा लगा लेता हूं। आका का नाम मुबारक आए, उसकी ताज़ीम करते हुए आंखों को लगाकर तबर्रुक लेता हूं। कौन सा गलत काम कर रहा हूं? मोहब्बत तो करनी है कि नहीं भाई? बोलिए, तरीके बताएं। फिर अगर मोहब्बत के कायल हो तो तरीके बताएं। सहाबा ने हमें बता दिया कि आका की हर हर चीज की इज्जत और तौकीर का एक लेवल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है इजहार मोहब्बत। और फिर इसके बाद आता है ऐलान मोहब्बत। क्या आता है? ऐलान मोहब्बत। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में ले जाता हूं। जब आप मुसलमान हुए तो वो दौर था कि जब मुसलमान छुप छुप कर नमाजें पढ़ रहे थे। जब बैत हुए, कलमा हक पढ़ लिया, ये नहीं कि बाहर मक्का की गली में निकले तो चुप करके, ना ना, उमर थे, मक्का की गली में आए, हाथ उठा दिए, कदम जमीन पर मारे और ऊंची ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुकारा। अबू जहल भी घर से निकल आया, मक्का वाले भी निकल आए कि मक्का की गलियों में पहली दफा इतनी ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? आपकी एक लौंडी थी जिसका नाम जुनैरा था, कुछ कुतब में जनीरा भी लिखा है। उसने भी जब अपने आका की आवाज सुनी, खिड़की खोली, देखा उमर कलमा पढ़ रहे हैं। उमर जब कलमा नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ती थी, मेरे पर जुल्म करते थे, आज क्या हुआ? फरमाया, ए जुनैरा सुनो, आज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब से देखा है और दिल दे बैठा हूं। आज उमर चुप नहीं रहेगा, सिर्फ इजहार नहीं करेगा, ऐलान करेगा। जिसने जो करना है कर ले। इसको कहते हैं ऐलान। आप घर पे झंडा लगा देते हैं,
یہاں پہ نالین لگا دیتے ہیں، صاحبزادہ غفور الحسن بڑی محفل کروا کر حضور کی محبتوں کے جھنڈے لگا دیتے ہیں، اس کو اعلان کہتے ہیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آقا کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اجازت دیجئے، چھت پہ چڑھ کے محبت کا اعلان کروں گا۔ اجازت ملی، اور دین اسلام میں سب سے پہلے چھت پر چڑھ کر اعلانیہ جس نے آذان دی وہ حضرت عمر تھے۔ بتا دیا کہ ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بتا دیا کہ ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں کم نہ سمجھو۔ عزیزان گرامی، تو 3 درجے ہو گئے۔ اقرار محبت، آپ کو ہے محبت حضور سے؟ بے شک۔ اقرار کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، اگلا مرحلہ کیا ہے فاروق صاحب؟ اظہار محبت، اظہار کیجئے۔ اس کے لیے امیری غریبی ضروری نہیں ہے، بھنے ہوئے چنے بھی حضور کی بارگاہ میں بھیج دے میلاد پڑھ کے۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی، بھنے ہوئے چنے، غربت آ گئی، ہر سال میلاد مناتے تھے، اس سال غربت تھی، بھنے ہوئے چنے پڑے تھے، حضور کی بارگاہ میں میلاد پڑھ کے بھیج دیا۔ بڑے غم زدہ تھے کہ یہ حضور کے تقدس کے مقام کے مطابق نہیں، لیکن خواب میں آقا تشریف لے آئے، فرمایا شاہ عبد الرحیم آج سب سے اچھا تحفہ تیرا لگا۔ واہ، یہ نہ آنکھو جسا میں غریب میں میلاد نہیں منا سکتا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، پیر صاحب کو نہیں بلا سکتے، نہ بلاؤ، ڈاکٹر عمران کو نہیں بلا سکتے، نہ بلاؤ، گھر میں بچے تو ہوں گے، ان کی زبانیں تو ہوں گی، ان کے دل تو ہوں گے، ان کی ماں نے ان کو دودھ تو پلایا ہوگا، اپنے بچوں کو بلا کر بٹھا لو، نبی کی ایک نعت سنا دو، 2 شعر سنا کر ہاتھ اٹھا دو، یا اللہ میں غریب ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، یہ زبان تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے گی، یہ دل تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے گا، یہی میلاد منا سکتا ہوں، قبول کر لے۔ اور یہ تو کر لو، سائیکل پہ، موٹر سائیکل، گاڑی پہ، گھر پہ ایک حضور کی محبتوں کا جھنڈا لگا دے، اس کو اظہار محبت اور اعلان محبت کہتے ہیں۔ اور جب یہ تینوں درجے آپ پورے کر لیں گے تو پھر اللہ تمہیں سوز محبت عطا فرمائے گا، اور جب سوز محبت تمہارے سینوں میں آئے گی تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ 313 کو اللہ دنیا کا حاکم بنا دے گا۔ آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے پاس ایٹم بام بھی ہے، پھر بھی خاکے بن رہے ہیں، ڈینمارک میں خاکے بن رہے ہیں، کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، فلسطین ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا ان کے پاس قرآن نہیں ہے؟ وہی قرآن ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، وہی رب ہے جو صحابہ کا ہے، وہی نبی ہے جو صحابہ کا ہے، وہ 313 تھے، دنیا ان سے کانپتی تھی۔ یہ 1 ارب 60 کروڑ ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ ہیں، جائیں ہر محلے میں مسجد ہے، مدرسے پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن ذات نبی کے ساتھ محبت گم ہو گئی، نبی کی ذات کو سمجھ نہیں سکے، تعلیمات پر تو لگے ہیں، پہلے نبی کی ذات کو سمجھو۔ جب نبی کی محبت سینوں سے اٹھ گئی، اللہ نے تمہاری مسجدوں کو ویران کر دیا، تمہارے سجدوں میں سے نور اٹھا لیا، تمہاری زبان پر جو قرآن ہے اس کا نور اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے آج بہہ کے پھر رہے ہو۔ جو امت میرے نبی کے نام کو بوسہ دینا بھی بدعت بنا دے، جو امت میرے نبی کی ولادت پہ خوش ہونے کو بدعت بنا دے، اس امت سے تم کیا توقع رکھتے ہو؟ عزیزان گرامی، محبت کیجئے، محبت کا معیار پیدا کیجئے۔ میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے غالباً، مجھے اشارہ کر دیجئے گا۔ بریکیں مضبوط ہیں، ABS بریکس ہیں، انشاءاللہ جہاں کہیں گے لگ جائے گی۔ آئیے پھر تمہیں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ کیسے غالب ہوئے، ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں۔ ماں نے 2 بچوں کو بلایا، 12-13 سال عمر ہے بچوں کی، فرمایا بیٹا آج یہ ماں تم سے ایک بات طلب کرتی ہے۔ اماں کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے گود سے دودھ پلایا، میں آج چاہتی ہوں کہ تم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ٹھکانے لگا دو۔ وہ دشمن آ رہا ہے، غزوہ بدر کا ماحول ہے، اور میں چاہتی ہوں میں شہید کی ماں بن جاؤں اور میرے دودھ کا حساب چکاؤ۔
میں نے سنا ہے وہ دشمن نبی میرے نبی کو معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آج میرے بچوں جاؤ اور اس کو ٹھکانے لگا دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ دو بچے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما آپ اٹھے، 12 سال عمر ہے۔ ہمارے تو 12 سال کے بچے کو ناک صاف کرنا نہیں آتا، بچے ساڈے کو لاندے نے جھولی چاہیے ڈاکٹر، اور میں کہ اس کو چھوڑ، اس کو بھگا، درود شریف پڑھا، اس کی ہڈیوں میں جان ڈلوا، ویسے چارپائی پہ پڑا مر جائے گا، مزہ تو پھر ہے رسول کی محبت میں مر جاؤ، دنیا بھی سلام کرے گی، قیامت تک سلام ہوں گے۔ ان بچوں نے یہ نہیں کہا اماں 12 سال دیا، ابا اماں 12 سال دیا، انہوں نے کہا ماں تو فکر نہ کر، تلواریں اٹھائیں۔ غزوہ بدر کا ماحول ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ایک بچہ ادھر آ کر کھڑا ہو گیا، پوچھا چچا یہ جو سامنے صفوں کے اندر کافر کھڑے ہیں ان میں ابو جہل کون ہے ہمیں بتائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بچوں ابو جہل کا کیا کرو گے، بڑا پاورفل ہے، طاقتور ہے، مکے کا سردار ہے، 15-20 بندے اس کی حفاظت پر کھڑے ہیں۔ بچوں کا جواب سننے والا ہے۔ عرض کیا چچا جان ہمیں ڈرائیں نہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں ڈرائیں نہیں، آج ہم اپنی ماں کا وعدہ پورا کریں گے اور ایک شہید ہوں گے، اپنی ماں کو شہید کی ماں بنائیں گے، اس کے دودھ کا حساب چکائیں گے۔ اور اگر آپ دین اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ابو جہل کو قتل کرنے والا کوئی سپہ سالار نہ تھا، کوئی پہلوان نہ تھا، کوئی جرنیل نہ تھا، یہ 2 بچے ہی تھے۔ واہ جی واہ، یہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں۔ آپ کے بچوں کو پتا ہے حضور کی محبت کیا ہے؟ سکھاؤ، گھر کے اندر درود کی محفل سجاؤ، نعتوں کی محفل سجاؤ، بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 15 دن بعد، مہینے بعد لے کر آیا کرو، نبی کی محبتوں کا درس سنایا کرو، اور ان بچوں کو بتا دیا کرو کہ بچہ جو تیرے خون میں، ہڈیوں میں جو کچھ ہے یہ نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہے، پہرا دینے کے لیے۔ یہ بھی تو بچے ہیں۔ آئیں آپ کو پھر مدینہ شریف لے جاتا ہوں، مدینہ شریف لے جاتا ہوں۔ مولود مدینہ جس کا نانا بھی جنتی، حضور نے فرمایا عشرہ مبشرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو، مہر لگاتا۔ جس کا بابا والد بھی جنتی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا زبیر تم بھی جنتی۔ عشرہ مبشرہ سے نانا بھی جنتی، والد بھی جنتی، پتر کے ہو جائے ہو سی۔ مولود مدینہ، جب مدینہ میں ہجرت ہوئی نا، 2 سال بیٹا پیدا نہ ہوا، کافر کہنے لگے ہم نے ان کی نسل کشی کر دی ہے، اب بیٹیاں پیدا ہوں گی مسلمانوں کے گھر میں، بیٹے پیدا نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور جو پہلا بچہ ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ کو مولود مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بچے ہیں، 10-12 سال عمر ہے، کھیل رہے ہیں۔ آقا علاج کرواتے تھے جس کو پچنے کہتے ہیں، حجامہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کپ کے اندر تھوڑا سا خون اکٹھا ہوا، فرمایا عبداللہ بن زبیر سنو، یہ خون لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ گرا دو جہاں پر کسی کا پاؤں نہ آئے۔ عبداللہ بن زبیر چلے گئے، واپس آئے، کھیل میں مصروف ہو گئے۔ میرے آقا کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ بات سنو، کیا کیا میرے خون کا؟ کہاں پہ گرایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خون ہوں میں گرا دوں؟ میں تو آپ کا خادم ہوں، میرا بابا آپ کا نوکر ہے، میرا نانا آپ کا نوکر ہے، میری اماں آپ کی خدمت میں ہے۔ یا رسول اللہ ہماری تربیت ایسی نہیں کہ آپ کے خون کو نیچے گرا دیں، میں نے آپ کے خون کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے جہاں پر قیامت تک کسی کا پاؤں نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا وہ جگہ کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے، میرے سینے میں چھپ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دین اسلام میں خون پینا جائز ہے؟ بولے۔ حضور نے فرمایا گرا دو، وہ پی رہے ہیں۔
क्या ये बिद्दत हो गई? क्या हुआ? हजूर खुद मौजूद हैं, फरमा सकते थे, बच्चे मुझसे पूछ लेते, मुझे बताकर ऐसा करते, तेरी मोहब्बत का ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, आइंदा ऐसे ना करना, ऐसे ना कहा। आज भी हदीस उठाकर देखें, सीना हदीस के अंदर मेरे आका का फरमान मौजूद है। फरमाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर सुनो, सिर्फ तू नहीं, तेरी नस्लों को भी जहन्नुम की आग नहीं छू सकती, क्योंकि तेरे खून में मेरा खून शामिल हो गया है। ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं। बच्चों को नर्सरी, हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो सद बाबे थी गए हूं तो खंगूरा ही नहीं बजदा। नर्सरी बच्चे दे हमें, अपने बच्चे दे हमें। साहबजादा गफूरुल हसन साहब को दे बच्चे, साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब को अपने बच्चे दे। डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे। हमारी कोशिश है उनको जदीद तालीम भी पढ़ाएं और पहले नबी की मोहब्बत सिखाएं, कुरान की मोहब्बत सिखाएं, आले रसूल की मोहब्बत सिखाएं, फिर जुबान पर अल्लाह का कुरान लेकर जज बनकर इमामे पहनकर बैठे होंगे तो इंशाअल्लाह मेरे नबी की नामूस पर, हिफाजत पर पहरा देंगे इंशाअल्लाह। मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ, आपको जल्दी मुल्तान का विजिट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे नर्सरी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। मैं हजूर का नौकर हूँ, ये MBBS वगैरह तो बहाना है, असल नौकरी मैं पहचान गया। मेरी बीवी भी डॉक्टर है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैंने मिसेज को कहा, मैंने कहा असल नौकरी हजूर की है। बड़े बड़े बादशाह मोहल्लात में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं, हम अस्पताल बनाकर क्या करेंगे? आओ मिलकर नबी की नौकरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हजूर की नौकरी कर रही है, मैं भी हजूर की नौकरी कर रहा हूं। अल्लाह ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। क्या बात है, कोई कमी छोड़ी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजहार मोहब्बत बता रहा, बच्चों की तरबियत बता रहा। आइए आपको फिर मदीना ले जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। फरूक भाई वक्त है ना, इशारा कर दिया, 10 मिनट है, लेकिन इनको पता नहीं जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा, टांके नहीं लगेंगे, पट्टी नहीं होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। चूंकि हमारी मजबूरी है भाई, ऑपरेशन थिएटर में फिर आप कुछ कर नहीं सकते। मदीना ले जाता हूं आपको फिर। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, इजहार मोहब्बत बता रहा। हजूर की मदीना में आमद हो गई। सहाबा कैसे तैयारी फरमा रहे हैं, अपनी बच्चियों को बुलाया, नात लिखी, दफ खरीदी, नाबालिग बच्चियों को बताया कि ए बेटियों ये दफ ले लो। बाबा फिर क्या करें? फरमाया छतों पर खड़े हो जाना। फिर क्या करें? फिर ये नात पढ़नी है। जब चेहराए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो तो दफ बजाकर हजूर की आमद पर अपनी मोहब्बतों का ऐलान और इजहार ऐसे करना कि तलअल बद्रु अलैना। ये सहाबा की लिखी हुई नात है। हम लिखे तो आप पूछते हैं यार ये क्या लिख दिया। सहाबा की लिखी हुई नात है, ये सहाबा की बेटियां हैं। नबी की आमद पर मोहब्बतों का इजहार ऐसे किया जाता है। और फिर अपना अकीदा भी बता देना, वजबत शुक्र अलैना, कि ऐ महबूब आपकी आमद हुई, आज हम खुश हैं, इस अजीम नेमत पर शुक्राना करते हैं और हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया है कि आप हमारे मदीने में तशरीफ ले आए। वाजिब हो गया। आप पर भी वाजिब है कि नहीं? बिल्कुल। आमद मुस्तफ़ा पर आप पर भी शुक्र अदा करना वाजिब है। तो शुक्र कीजिए, और शुक्र की बेहतरीन सूरत इजहार मोहब्बत और ऐलान मोहब्बत है। बहुत मजमून तवील है, बात मुकम्मल करता हूं। आजकल जहनीत की कैफियत क्या है? माइंड सेट चेंज हो रहा है, हजूर की मोहब्बतों को दूर निकाला जा रहा है। एक दो बातें करके आपसे इजाजत चाहता हूं। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, फारूक साहब, डॉक्टर साहब मुझे मिले, मुझे पता चला ये उम्रे पे जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? इसको कहते हैं लाशऊरी ईमान को कमजोर करना। एक तो होता है शऊर में, मैं जाऊं फारूक साहब को कहूं भाई तुमने हजूर से मोहब्बत नहीं करनी, ये कहेगा कमाल है यार, क्यों नहीं करनी भाई, गल सामने आमने हो गई। इस शऊर च आ गया कि मैं की गल कर दा। ये तजब्जुब का शिकार नहीं हुआ, इसने दो लगा दी मुझे,
کہ तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। इसको कहते हैं शऊरी तौर पर। एक होता है लाशऊरी, पता भी ना चला, दो बातें भी कर दी, ईमान में भी गड़बड़ कर दी। आजकल ये काम हो रहा है। आपके बच्चों ने कॉलेजों में जाना है, यूनिवर्सिटियों में जाना है, पढ़ना है, अपने बच्चों के ईमान पर नजर रखिए। हर किसी के पास मोबाइल है। तरीका क्या है? अल्लाह वालों के पास आते रहो, सुभानी साहब के कदमों में बैठते रहो, पीर सवाग साहब के, अल्लाह वालों के कदमों में बैठते रहो, तुम्हारे बच्चों का ईमान मुतजलजल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, मुझे पता चला उम्रे पे जा रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, मत्थे ने बोसा दिता। मैं कहा यार उम्रे पे जा रहे हैं? हाँ जी उम्रे पे जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा दुआ करना। उसने नहीं करे सर। मैंने कहा अच्छा कितने दिन के लिए जा रहे हो? उसने कहा डॉक्टर साहब वो छुट्टी का मैं मरीज शरीज पीछे इंतजार करते हैं, बस 5-6 दिन के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। काफी मसरूफ किस्म का डॉक्टर है। मैं कहा वेरी गुड। तो फिर वहां का शेड्यूल क्या है? कितने दिन मक्का, कितने दिन मदीना? उसने कहा डॉक्टर साहब उम्रा करना है ना, फर्ज 4 दिन, फर्ज 4 दिन, एहराम बांधो, तवाफ करो, सही करो सफा मरवा पर, और हलक करवाओ, फर्ज पूरे करे सा ते वापिस आ जा सा। मैंने कहा तो मदीना पूछ लें, आप जाएं पढ़े लिखे लोगों से पूछें। मैंने कहा मदीना डॉक्टर साहब, ओ जी वो वक्त वगैरह देखें फिर। मैंने कहा डॉक्टर माथा तो गलती से मैंने चूम लिया, लेकिन तुझे एक बात बता दूं, ये जिसने तुझे फर्ज बताए हैं और जिसने तुझे उम्रा करवाने का तरीका बताया है, तो उसको छोड़कर अपना उम्रा अगर कबूल करवा ले तो मेरे गिरबान पकड़ ले। मैंने कहा डॉक्टर क्या तूने मेरे नबी की वो हदीस नहीं सुनी, फरमाने आली शान नहीं सुना कि या अल्लाह जितनी बरकतें मक्का को दी है इससे डबल बरकतें मेरे मदीना को दे दे। डॉक्टर साहब क्या बात है, सलामत रहे। सुभान अल्लाह। मैं क्या सुनी नहीं? सुभान अल्लाह। तुम तो बरकतों को लेने जा रहे हो ना। वाह वाह वाह। भूल गया। और जिसने काबे का बताया, काबे का सजाया, कैफियत तो ये थी, आसमान की तरफ देखें, महबूब बार बार क्यों देख रहा है? दिल में आया काबा इसको बना दे, फरमाया महबूब जिधर आप चाहते हैं रुख फेर देंगे, काबा उधर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं क्या रुखे मुस्तफा वाला जो काबा है ना, वहां जा। जिसने उम्रे का बताया है उसकी बारगाह में ना गया, उम्रे कबूल नहीं होते। ये माइंडसेट बन गया। मैंने कहा आओ तुम्हें हदेबिया के मकाम पर ले जाता हूं, मुआहिदा लिखा जा रहा है। फरमाया उस्मान रजी अल्लाह ताला जाओ मक्का के अंदर, बताओ उनको कि हम जंग करने नहीं आए, हम उम्रा और हज करने आए हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला चले गए। चूंकि आप मक्की थे, मक्का के रहने वाले थे। बड़े लोगों ने कहा कि उस्मान तवाफ कर लो, काबा सामने है, काबा सामने है, मक्के की मोहब्बतें भी हैं, काबे की मोहब्बतें भी हैं, काबा सामने है, तवाफ कर लो। मैंने कहा सहाबी का अकीदा बता रहा हूं, किसी बरेलवी का नहीं, सहाबी का। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाया मक्का वालों तवाफ उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक आका का दामन नहीं पकड़ लेता। आका तशरीफ लाएंगे, हजूर के पीछे पीछे दामन मुस्तफा को पकड़ूंगा, फिर मुझे तवाफ भी समझ आएगा और तवाफ करना भी समझ आएगा। मैंने कहा तुम मदीने के, ये ज़हन पैदा हो चुका है। लोग ऐसे ही कहते हैं हाँ हाँ फर्ज फर्ज फर्ज। हाय हाय हाय। एक मदरसे के अंदर दाखला हो गया बच्चों का, हिफ्ज और नाजरा। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट रह गए। हिफ्ज और नाजरा का दाखला हुआ मदरसे के अंदर। कारी साहब आख्या जो पुत्र लैन बनाओ, लाइन बनाए। क्यों भाई? जो रजिस्टर से थोड़े नाम झाड़ने, बच्चे लाइन च खड़े हो गए। पहला बच्चा आया, हाँ भाई पुत्र नाम? उसने कहा जी मोहम्मद अबू बकर। उसने कहा सुभान अल्लाह, अब्बे दा नाम फला, इलाका करोड़ लाली सर। ठीक है जी। उनका सुभान अल्लाह लिखो जी। अगला बच्चा, हाँ भाई नाम मोहम्मद इमरान। सुभान अल्लाह। ते पिछे को एक मेरे वर्गा भी खलोता है,
पुराने जे कपड़े पा के। उसने कहा पुत्र नाम? उसने कहा जी गुलाम रसूल। सुभान अल्लाह गुलाम रसूल। ये तुहाडी जुबान ते आ गया ने जी गुलाम रसूल दे उत्ते सुभान अल्लाह। ते कारी दे मत्थे दे उत्ते आ गया वट। कारी के माथे पे वट आ गया। रजिस्टर बंद किया। उसने कहा तुम्हारा नाम किसने गुलाम रसूल रखा है? उसने कहा जी मुझे क्या पता, अब्बू रखा होगा, अम्मी ने रखा होगा, तू क्यों कावड़े वधा है? उसने कहा अपना नाम तब्दील करो। अच्छा जी क्या रखूं? उसने कहा अब्दुल्ला रखो। अब अब्दुल्ला भी नाम बड़ा प्यारा है, क्यों जी? हजूर का पसंदीदा नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला भी पसंदीदा, गुलाम रसूल भी पसंदीदा, अब्दुल्ला भी मुअज्जज, गुलाम रसूल भी मुअज्जज। हम कहां जाएं? ये जड़े जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्थान अलिया मुर्शिदाबाद शरीफ, आस्थान अलिया पीर सिवाग शरीफ, नारे रिसालत, हक व सदाकत की निशानी पीर सुभानी, पीर सुभानी, हक व सदाकत की निशानी पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह तमाम पीर भाई तशरीफ रखो। पीर साहब तशरीफ गिन के आ गए। आप दे नाल साहिबजादा पीर अहमद सिराजी साहब, पीर वसीमुल हसन साहब, पीर ख्वाजा नईमुल हसन साहब और हामिद रज़ा भाई और बाकी मेहमानान ग्रामी तशरीफ गिन के आए। तमाम पीर भाई तशरीफ रखो। बगदाद शरीफ दे पीर साहब तशरीफ गिन के आ गए। ज़ियारात भी करो अल्हम्दुलिल्लाह। आस्तान आलिया मूसा ज़ई शरीफ, आस्तान आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्तान आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ और बगदाद शरीफ दे शहजादा की ज़ियारत भी करो और खिताबात भी सुनो। तमाम पीर भाई तशरीफ रखो माशाअल्लाह, तशरीफ रखो। तमाम पीर भाई तशरीफ रखो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, आज ऐसी ऐसी हस्तियों का दीदार हो रहा है। तो अजीज़ान गिरामी, ये माइंड सेट की मैं बात कर रहा था कि आजकल लाशऊरी तौर पर जो मामलात चल रहे हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मदरसे के हवाले से मैं बात कर रहा था। उसने कहा कि तुम अपना नाम बदलो, गुलाम रसूल की बजाय अब्दुल्ला रखो। उसने कहा जी रख लेते हैं। अब गुलाम रसूल भी मोतबर, अब्दुल्ला भी मोतबर। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब्दुल्ला की बजाय अगर वो महेंद्र सिंह रख देता तो पता चल जाता कि ये कोई और चीज है, ये मुसलमानों की सूरत में काफिर है, तो बात वाज़ेह हो जाती, आमने सामने हो जाती। जैसे काफिर थे, मुशरिकीन थे, सामने आ जाते थे। लेकिन ये मुनाफिकत थी। गुलाम रसूल भी मुअज़्ज़िज़, अब्दुल्ला भी मुअज़्ज़िज़। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जाएं कहां। तो जब कारी साहब के मोहतमिम को पता चला ना कि ऐसे कारी साहब ने कहा है, तो कारी साहब के मोहतमिम ने कारी साहब के नाम एक खत लिखा और खत में एक शेर लिखा, थोड़ी सलाह होवे तो तुम सुना देना। और आपने लिखा कि गुलाम रसूलों मुनकिर होया ते जा बनिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बनाइए, लेकिन दामने मुस्तफा को छुड़ा कर नहीं। गुलाम रसूलों मुनकिर होया ते जा बने अब्दुल्ला। जब तक न बन से गुलाम रसूल किवें बनेगा अब्दुल्ला। अल्लाह आपके पास अब्दुल्ला बनने का कोई रास्ता नहीं, क्या बात है, एक ही रास्ता है। साथ ही ये आयत लिख दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, या अल्लाह बेशक तू मालिक है, खालिक है, तेरे तक ही आना है, तेरी रजा चाहिए, तेरी खुशी चाहिए, तुझे मनाना चाहते हैं। फरमाया फिर मुझ तक आने का कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, फत्तबिऊनी, गुलाम रसूल बन जाओ।
फत्तबिऊनी का मतलब उलमा जानते हैं, इताअत रसूल, इत्तबाए रसूल, गुलामी रसूल, एक ही रास्ता है। फत्तबिऊनी, या अल्लाह अगर तू फरमाता है तो मैं गुलाम रसूल बन जाता हूं। बढ़ना तो अब्दुल्ला है। फरमाया हाँ, गुलाम रसूल के जरिए अब्दुल्ला बनेगा तो युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो सिर्फ खुद अब्दुल्ला नहीं बनता, जहां नजर डाल दे उनको भी अब्दुल्ला बना देता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बात है। अकीदा जिसको कहते हैं कि हजूर की पहचान मारिफत के बगैर अल्लाह की मारिफत नामुमकिन है। डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ डिज़ाइन किया हुआ पाथवे है, इसके बगैर गुजारा नहीं। इसीलिए मिलाद मनाता हूँ, हजूर के नालैन को चूमता हूँ, नाम मुबारक को चूमता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ हजूर की मारिफत में कामिल हो जाऊँ ताकि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह इस आस्ताने को आबाद व शाद रखे, रहमत फरमाए, और खाक मुझ में कमाल रखा है। आका आप ही ने तो संभाल रखा है, डालकर पर्दा मेरे ऐबों पर मुझको अच्छों में डाल रखा है, और है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे दुश्मनों से आका मैं लड़ूंगा मरते मरते। वमा अलैना इल्लल बलागुल।